सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। के राजं प्रभाव है, के धर्मं तुझाव है, के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है, के छत्रं क्षत्रि है, के ब्रह्मं स्वरूप के अनुभव अनूप के आदिदेव है, के आप अपेव है, के चित्रं बहीन के एक अधीन के रोजी रजा के रही मैं रिहा के पाक बेअब है, के गैब गैब है, के अफबुल गुनाह है, के शाहान शाह है, के कारण कुनिंद है, के रोजी देहंद है, के अफबुल गुनाह है, के शाहान शाह है, के कारण कुनिंद है, के रोजी देहंद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार से सम्मानयोग चबर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभायमान हल्त पलत के रखियक साहिब कमाल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपर अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना विखे अमृत वेले दे दीवाना गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के अपने जीवन को सफल कर रहे हो भागे हो। बहुत ही अदब सत्कार नाल आप जियां ने रब्बी गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत कुछ समा सतगुरां ने सानू कथा और गुरमत विचारां दा बख्शिया है। आओ रल मिल के धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी की पावन पवित्र रसना तो उचारण की हुई पावन बाणी श्री जाप साहब की विचार करके अपने जीवन को वडभागा बनाइए। सतगुरु जो रब्बी सिद्धांत सानू बख्शिश कर रहे हैं उन्होंने सिद्धांतों को अपने जीवन च लागू करने का यतन करिए। जिस भाव विच महाराज साहब ने परमात्मा के दर्शन करके बड़े नेड़ले पक्ष को उजागर किया, उस परमेश्वर नाल कितनी नेड़ता है, उस नेड़ता को इस पावन बाणी की राही कलगीधर पातशाह प्रगट कर रहे हैं। उस वाहिगुरु परमेश्वर को मान के उहदे दर्शन दीदार करके उहदा स्वरूप जिहड़ा है गुणात्मक स्वरूप जिहड़ा वो साडे सारिਆਂ नाल साझा कर रहे हैं। तो सतगुरु पातशाह का यह वड्डा परोपकार है साडे ते। और असी एक बचन भगत रविदास जी का भी पढ़ते हैं, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै, हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे कहर विदास, आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखे। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दर्शन करा रहे हैं सानू उस परमात्मा को। भगत रविदास जी कह रहे हैं चिर भयो दर्शन देखे।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੇ ਉਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਚ ਲੰਘੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰੰਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਚ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਸਰਪ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੰਗਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾੜਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਚਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਗਣ ਇੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ, ਤੁਧ ਸਾਹ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਹ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ,
तो भगत जी कह रहे आ, बहुत जन्म विचरे थे माधु, किन्ने जन्म हो गए, कई जन्म पंखी सरपोयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। हैवर घोड़े नूं कहंदे आ, बृख दरखत, ये भी जूनी है, जड़ जूनी है। हैवर बृख जोयो, इन्हां दे विच भी जीवन लंघिया। कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। आ जिहड़ा वेला है ये जन्म तुम्हारे लिखे, आ जिहड़ा जन्म सानू मिलिया मिल जगदीश, इस संसार के मालिक नूं परमात्मा नूं मिलन लई सानू ये समा मिलिया। चिरंकाल बड़े चिरां तो चले हुए आ, हों आया दूरों चल के, बड़े चिरां तो ये जिहड़ी जीवन लीला, साडा जन्म तो एक बारी होया, क्योंकि परमात्मा ने जो कुछ पाया सो एक बार उन्हें सारा कुछ बना दिता, साज दिता। ये जामे बदल रहे हैं, कोई जामा बदल के दूसरे जामे वो बदलता, दूसरे जामे, जन्म तो एक बारी होया, सानू लगता भी वह जन्म होया उसकी मौत हो गई, जामा बदलिया। घर बदलिया उन्हें, जिवें एक किराएदार घर बदलता, जिवें एक राजा पोशाक बदलता है, जिवें इउं कह लो कि मैले पुराने कपड़े ला के कोई नवे पा लाए। जिन्हों मारे ने यह भी कहा, दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। ये भाई तेरे जीवन, तेरी जीव आत्मा के उपर जिहड़ा शरीर का कपड़ा पाया ना, ये दिनों दिन मैला होंदा जा रहा है, ये कमजोर होंदा जा रहा है, ये कृश होंदा जा रहा है। ते जदों ये बहुता कमजोर होएगा फिर ये कपड़ा फटेगा, छिजेगा, फिर तेनों बदलना पएगा। फटिया कपड़ा असीं नहीं पाउंदे, पुराना कपड़ा असीं नहीं पाउंदे, मैला कपड़ा असीं नहीं पाउंदे, फिर ये जीव आत्मा ते पुराना कपड़ा किन्ना क चिर रहेगा। रंग मान लै प्यारिया, जा जीवन ना होला, आ समा गुरु दे चरनां च बैठ के परमात्मा दा नाम जप के सत्संग दियां घड़ियां मान के सेवा करके मानण दा वेला है। ये तां वेला पातशाह कहंदे ने सतगुर की मत वेला, ये तां गुरु दी सेवा ते मत लैण दा वेला। इहां खा करो बिनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, ये तां गुरु दी सेवा करन दा वेला है। इसलिए इस वेले नूं संभालीए। तो इसे लिए भगत रविदास साहब जी के ये बचन आए, बहुत जन्म विचरे थे माधो, यह जन्म लो। इन्हां बचनां नूं ना कोशिश करियो, अरदास करियो कि साडे हिरदे च वस जाण, और ये जीवन दे विच असीं ये बचनां नूं आधार बना के वार वार अपने आप नूं कोसीए, वार वार अपने मन अगे ये सवाल रखिए, मना जन्म तां परमात्मा दे दर्शनां लई मिलिआ, ये जन्म तां तैनूं चिरंकाल ये देह संजरिया चिरां तो बाद जिहड़ी देह ये मनुखा जन्म मिलिआ है, सिर्फ उस जगदीश उस परमात्मा नूं मिलण वास्ते मिलिआ है। ते तू किहड़े कामां च लगा लगा कित को फकड़ा है, सब मुकदी चली रहण, किहड़े तू उन्हां व्यर्थ कामां च लग गया। तेरी ये जिहड़ी जीवन दी रात है वो लंघदी जा रही है, ते रात लंघण नूं कोई बहुता समा नहीं लगदा हुंदा। एक बार माड़ी जी अख लगती है तो उदों पता लगता जो दिन चढ़ गया। वो कहना मैं तो बस उठना ही सी, मैं तो थोड़े जे टाइम लिए सुता, पता ही नहीं लग्या। ये जीवन भी इवें लंघना। फिर जदों समा जे किसी ने ट्रेन फड़नी होवे, फ्लाइट होवे ते माड़ी जी अख लगी, वो मिस हो गया, कितना पछतावा लगता। वो तो चलो फिर दोबारे भी आ जाएंगे, दोबारे ट्रेन की टिकट भी हो जाएगी, फ्लाइट भी हो जाएगी, तुसी किते होर जाना, सारा कुछ दोबारे अरेंज हो जाएगा। लेकिन पछतावा तो सारा दिन लगेगा कि अज सारा सौण की वजह नाल व्यर्थ चला गया, टिकटां के पैसे खराब हो गए, ते जिथे जाना सी वो काम लेट हो गया। चलो वो दोबारे हो सकता है, पर महाराज साहब कहते जिस दिन तेरे ए जीवन के स्टेशन ते मौत की गड्डी आ गई, ये दोबारे ने चांस नहीं देना कोई। इन्हें सुते पिया भी उठाल के लै जाना तेन, इन्हें जिन्ना मर्जी तू कम्मां धंधियां खचत होया होवे, इन्हें विचों कढ के लै ही जाना। और ये गड्डी ना लेट होवे ते ना लेट होण दवे। ये तां वड्डियां वड्डियां नूं टाइम ते लै आउंदी आ, जिथों जाना उत्थे तक लै जांदी आ। और ये मनुखा जीवन की जिहड़ी गड्डी है, जे ए वेला ए वारी ए तेरी अवसर ए तेरी वार, जे ए वारी ते ए समा लंघ गया, फिर पता नहीं कदों वो वक्त आएगा, कदों समा, कदे फिर असीं इदां रल मिल के गुरु चरनां च बैठांगे, इहदे बारे सानूं कुछ नहीं पता। तो आ समा मिलिआ, इसलिए बड़े भाव दे नाल
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਆ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅਨੰਦਨ ਨੀਤ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰਕੈ ਤਾਈ ਜਿਉਂ ਚਾਤਰਕ ਬੁੰਦੇ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਖਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਇੱਕ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਠਾੜ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਛਿਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਬਾ ਅਭੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਬਾ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇਰੀ ਫੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਰਾਜਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਇਹਦਾ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਖ ਦੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ,
मानस की जात सब है एक है पहचान वो। कोई मंदिरां विच बैठ के तुहानू पूज रहा है, कोई मसीतां विच बैठ के तुहानू सजदे कर रहा, क्योंकि रात चार छपिरिया। कोई चर्च विच बैठ के तुहाडा ध्यान ला रहा। यरूशलेम दे विच जिवें साडा हरमंदिर साहिब ईसाइयां दा यरूशलेम, उन्हां विच यहूदियां दे यरूशलेमां विच भी तेरी पूजा, तेरी मन्नत मनौत हो रही आ, तेरा ध्यान लाया जा रहा। बोधियां दे मठां विच भी कोई मौन वर्त रख के तेरे राज प्रभा नूं मान रहा। किड्डा कमाल दा। कोई सन्यासी ने वो भी तेरे राज प्रभा दे अंदर ने, ਜਿਹੜੇ जोगी ने वो भी पहाड़ों में, कोई जंगलों च बैठा तेनों त्यार रहा है, कोई पानियों के किनारे बैठा तेनों त्यार रहा, क्योंकि राज प्रभा सारे किते ही तेरा ये राज चल रहा है। महाराज कहते वाहिगुरु तेरे राज की कोई सीमा नहीं, तुहाडा हुक्म सारे मन रहे ने। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवा गुसाइया, कोई अल्लाह है। ते वो कह रहा कोई नहावे तीर्थ, कोई तीर्थां ते उन्होंने यह भी रब तीर्थां ते उत्थे भी उहदी होंद है। कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई हज यात्रा नूं कहंदे आ, मक्के दा हज करने वास्ते जा रहा, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए। महाराज ने कहा सत युग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार। सत युग विच सच बोलना धर्म लोकां ने मन्निया, त्रेते विच पूजा, पूजा अर्चना, उत्थे पूजा की परंपरा शुरू हुई। रब की बड़े रूपां च पूजा की गई। कईयां ने रब की बनाई हुई कुदरत की बड़ी पूजा की। अन्न देवता, पानी देवता, वैसंतर देवता, लूण, अग नूं देवता समझ के पूजा गया। पूज रहे ने अज भी लोग, दरख्तां की पूजा हो रही है, हर एक चीज की पूजा। ये त्रेते विच शुरू हुई। द्वापर कहन लगे सत युग सत त्रेता जगी, त्रेते विच जग, द्वापर पूजा चार। द्वापर विच ओहदी पूजा हुई ते मारे कहंदे तीनों युग तीनों दड़े, तिन्नां युगां विच ये तिन्ने गल्लां प्रचलित होईयां। सतयुग विच सच, त्रेते विच जग और द्वापर विच पूजा, तीनों युग तीनों बिड़े। पर हुण कल युग चल रहा। कल युग विच मारे कहंदे कल केवल नाम आधार, ओनली केवल परमात्मा का नाम आ। जिहड़ा कल युग का समय, इस समय विच भाई सिर्फ परमात्मा का नाम। बड़ा सौखा सानू दसिया। जे अज सानू भी पूजा अर्चना दीयां गल्लां हुंदियां, साडे 24 घंटिਆਂ विचों कई कई घंटे पूजा अर्चना च लग जा करने। किहो जिहियां मन मनौतां विच असीं उलझ जाना सी। साडा अद्धा ध्यान, अद्धा की सारा ध्यान उन्हां कामां च लग्या रहना सी। हुण तुसीं हत्थां पैरां नाल काम कर सकदे हो, ध्यान परमात्मा दे नाम नाल ला सकदे हो। किन्ना सौखा, हथ पांव कर काम सब। नानक कह घर केवल नाम, इत्थे ओनली केवल। जिवें तुसीं चैक जां ड्राफ्ट क्लीयर, उत्ते ओनली शब्द लिखिया जांदा, फिर वो क्लीयर हुंदा है। महाराज कहंदे इत्थे भाई सिर्फ ओनली केवल परमेश्वर दा नाम जिहड़ा है, मिल साध संगत भज केवल नाम। इत्थे केवल नाम की चर्चा हो रही है। कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए। मसीतां विच कोई सिर नवा रहा है, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब। वेद सनातन धर्म दे चार वेद, कतेब ये इस्लाम धर्म दे कतेब जिहड़े अंजील, तुरेत, जबूर, हदीसा, ये चार उन्हां दे ने। कोई ओड़ा नील, कोई सफेद कपड़े पा के तेरे राज भाग दे अंदर आ रहा है। कोई नीले कपड़े, जदों मुसलमान वीर हज करन जांदे आ, नील बस्तर धारे बनवारी। ताई गुरु नानक साहब ने नीला पोशाका पाया, नीले वस्त्र के, एक हाजियां वाला लिबास, क्योंकि उत्थे गैर मुसलमान जा नहीं सकता। हाजियां वाला लिबास करके गए। कोई ओड़ा नील, कोई सफेद, इदां दे पहरावे वेश बना बना के परमात्मा के राजम प्रभा है। चार छपेरे राज भाग सदा कायम रखण वाले वाहिगुरु सारे तेनों गा रहे आ, तेनों त्यार रहे आ, तेरी ईन मन रहे आ कि धर्मम तुझा है। तुझा का अर्थ हुंदा तवज झंडा। परमात्मा कोई धर्म ओदा अपना कोई धर्म नहीं, लेकिन कोई धर्म ओदे तो बिना भी नहीं है। सारे धर्म उसे दे ही ने, क्योंकि सारे गल तो रब दी कर रहे आ। उन्होंने नाम अलग अलग रख ले, मर्यादावां अलग अलग बना लिया, वस्त्र जिहड़े पहरावे उन्होंने अलग अलग, पूजा अर्चना के साधन बदल गए, लेकिन रब इको ही, मन सारे उन्होंने ही रहा। कोई बोले राम राम है। पहला बेनती की, कोई किसी तरीके नाल उस परमात्मा नूं रिझाउण की कोशिश कर रहा है, कोई किसी तरीके नाल उहनूं पाउण की कोशिश कर रहा, उहदे तो बिना कोई नहीं। जिथे धर्म नूं आंच आएगी, धर्म नूं जां धर्मी लोकां नूं आंच आएगी। दो शब्द ने, एक धर्म नूं
ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ? ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋੜਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 1 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਜਾ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਝੰਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਔਰ ਝੁਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ? ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਬੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਨ ਹੈ। शोक मतलब चिंता, एक सोग। अशोक चिंता तो रहत। परमात्मा बरने का मतलब हुंदा हस्ती। तेरी हस्ती चिंता मुक्त है, तेरी हस्ती शोक तो रहत है। असी तां कोई गल आई खुश हो गए, कोई भाणा वापरिया सोग में चले गए। असी कहने इस घर खुशी है, इस घर सोग है। एक दर रोना, एक दर हासा। जिंदगी बनी है खेल तमाशा। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਹਿਣ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਗ ਔਰ ਹਰਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇਕਾਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਟੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਿਆੰਤਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਆੰਤਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜਾ ਬਿਆੰਤਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਕ, ਰੋਟੀ, ਅੰਨ, ਧਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਉਦਮ। ਉਦਮ ਬੰਦਾ ਉਦਮੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਹੋਏਗਾ, 10-10 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਸਿਆੜ ਵਾਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਟਿੱਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹੱਟ ਪੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ, ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ, ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇੰਜਣ ਚੱਲਣੇ, ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਲਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ
जन्म तो लैके जन्म तो की जन्म तो पहला भी तेनू माता के उदर में प्रतपाल करे। सोख मनो विसार ओनू क्यों विसारदा भाई? चलो इत्थे तो समझ आई भी फलाने ने आ दिता ते उन्हें जदों मां दी कुख विच उत्थे कौन पाल रहा सी। उस परमात्मा नू याद रखो, ओदा शुकराना, ओदा धन्नवाद करो जेड़ा इन्नी गहराई विच साडी प्रतिपालना कर रहा। तो महाराज कह रहा परमात्मा जेड़ा भाई उन्होंने आप नू कोई चिंता नहीं, पर साडी सारिਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ चिंता है। उन्होंने अपनी भी चिंता नहीं, मेरा की होएगा, ਉਹਦਾ क्योंकि परिवार नहीं, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ चिंता ਹੋਵੇ। बाकी सारा संसार ਉਹਦਾ ਹੀ परिवार है, सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा का परिवार है। इन्ना वड्डा परिवार जिहदी गिणती नहीं असीं कर सकते। 84 लाख जून का चलो जिक्र, चलो ये है ने, जे बाणी कह रही भाई गुरदास साहब ने कहा है, पर यह 84 लाख जून उस रब का परिवार है। ते सब दी चिंता उस परमात्मा नू है। जल में जंत उपायन तिना पे रोजी दे, पानी विच जिहड़े पैदा कीते उन्हां नू भी रोजी दे रहा कि सर्वा अपहरण है। अपहरण का मतलब सजावट श्रृंगार। वाहिगुरु तू सब जीवां दा श्रृंगार है, तू सारियां नू भरन वाला है। पर कोई कवे मैं तेनू भर दियांगा, कोई कवे असीं कह रहे ना जी असीं गुरु घर दान देण चले आ। दान आप तो छोटे नू दिता जांदा है, भेटा आप तो वड्डे नू दित्ती जांदी है। इत्थे असीं जो दे रहे हैं भेटा विच दे रहे हैं। तेरा दिया तुझे क्या लैके गुरु तो लैके गुरु नू असीं की दे सकदे। इसलिए दान शब्द असीं कौन आ दान करने वाले? चलो संसारक तौर पर असीं ये शब्द वरत लैने आ, फलाना बड़ा दानी है जी, बड़ा दान पुण्य करदा, चलो ये शब्द चलदे, पर गुरु नू असीं दान नहीं दे सकते, रब नू असीं दान नहीं दे सकते। इत्थे शब्दां दा थोड़ा ख्याल रखना हुंदा कि असीं गुरु साहब आ जो दातां दित्तियां असीं भेटा करना आ, परवान करियो। तुच्छ मात्र ये भेटावां ने साडियां गरीबां दियां, परवान कर लियो। बस फिर इस गल दी सानू उम्मीद होवे, आस होवे ते भरोसा होवे जो असीं भेटा दित्ती वो परवान करेगा। जे घर च बरकतां आ गईयां तो समझ लो ने परवान कर लिया। जे तुसीं राशन दे के गए हो तो राशन तुहाडे 6-6 महीनों का जमा हो गया तो समझ लो बरकतां ने। जे अज तुसीं तनख्वाह विचों 10वां हिस्सा दिता ईमानदारी नाल ते अगली वार होर कोई सरकार का बेनीफिट इधर उधर तो समझ लो बरकतां पै गईयां। जे साडी शरीरक कष्ट कट्टे गए, तंदुरुस्ती मिल गई, फिर सिमरन वधाओ, सेवा वधाओ, शुकराना वधाओ, क्योंकि उहदियां बरकतां उहने प्रवान कर ली साडी भेटा। ये तां एह कर करे सो एह कर पाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। गुरु परमात्मा एडी ईमानदारी नाल साडियां भेटावां स्वीकार करदे आ। भावें तुसीं तन राही भेटा, मन राही भेटा, धन दी भेटा, तन मन धन तीन तरह के सन बचन आउंदे आ। तिन्नां राही तुसीं एक तिल मात्र भी कुछ करदे हो, सेवा करो, सिमरन करो, वाहिगुरू। मैं अगे भी कई बार बेनती की, जे एक राह च पिया होया पत्ता भी तुसीं पासे रख दिता, एक चमचा भी संगत दा जूठा ते वो साफ कर गए, इहने ओहदा भी मुल तुहानूं देना। और दूसरी गल, जेवड़ आप तेवड़ तेरे। हुण तुसीं चमचा साफ करके किते ना सोचना भी चमचे के जिन्नी कोई दात मिलेगी। इहदियां दातां तां जेवड़ आप, जिन्ना वड्डा आप है उन्नियां वड्डियां दातां एक चमचा साफ करने वाले नूं पता नहीं नवाबियां ही बख्शदा। एक निक्की जी सेवा करने वाले नूं पता नहीं शहनशाहियां पातशाहियां बख्शदे। ये बड़ा भयंतक है, बड़ा भयंतक है। इसलिए भाई ते भरोसा अटुट विश्वास होवे। ये अकाल पुरख परमात्मा का जिहड़ा दर, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जिहड़ा दर है, कईयां कोल शब्द नहीं हुंदे वो दस सकण। टैक्सला टीवी वाले जोगिंदर सिंह ना हर साल बंगला साहब, हर साल नहीं हर रोज 35 साल हो गए बंगला साहब जाते नंगे पैर। एक सनातन मत दे पंडित विद्वान इंसान ने पूछा कि तेनू 35 साल हो गए बंगला साहब जांदियां मिलिया की मिलिया? उन्हां दियां अखां भर आईयां, जीव नूं हथ ला के कहंदे आ 2.5 इंच का टुकड़ा बयान नहीं कर सकदा इतों की कुछ मिलिया। बस शब्द ही नहीं, ये तां उहदा शुकराना करना चाहिए। बस शुकराने चो जोड़ के रखे, मैं बोल के नहीं दस सकदा उन्हें की। बड़े लोग ने जिन्हां ने डायरियां लाइयां हुईयां घरां च कि गुरु ग्रंथ साहब ने सानू की दिता, कि किड्डे अड़े साडे काम रास कीते, बाबा हनुमान सिंह महाराज ने किड्डे किड्डे कारज सवारे, उन्होंने डायरियां ते लिखे हुए ने। जदों मन भटकदा ते डायरी पढ़दे ते फिर शुकराने जुड़ जाते हैं। कई बार मन आउंदा ना भी मेरा काम नहीं होया, ते फिर जेड़े होए ने
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵਾਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ, ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ। ਕਿਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ, ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਬਸ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 6, ਕਿਸੇ ਦੀ 12 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੋਂ ਵੱਜਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਝੜ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡੇ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹਨੇ ਸਾਜੀ? ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਭੋ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕੋਟ ਗੜ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਲਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਨ ਥੰਮ੍ਹ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿੱਲਰ, ਕੰਧਾਂ, ਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ? ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਖਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਖਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ ਤਣੀ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਣੀ ਖਿੱਚ ਕਿ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟੈ। ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ,
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਏ, ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਗਤ ਅੰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜ ਸੇਤਜ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਜਦੀਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜ ਸੇਤਜ, ਅੰਡਜ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਤਪੁਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਐਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹੇ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਹੁਕਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਛਤਰੰਗ ਛਤਰੀਆ, ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜਾ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਬੀਜੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੋਏ। ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ, ਪੜਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਕੰਮ ਵੰਡੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਂਚ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏਗਾ ਵਰਤਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਏਗਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾਏਗਾ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਸ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਚਾਰ ਛੁਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਅਨੂਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਚੋਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ, ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜਿਉ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੇ ਬਿਆਨਤ, ਐਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1101 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ।